салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 27 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод ба рӯятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. нахустин зуҳури эмомалӣ раҳмон дар маъзари ом баъди 11 рӯзи гӯшанишинӣ. танқиди раҳбарони оппозитсия аз ҳукумати тоҷикистон дар анҷумани варшава. аз ғояти рашк ҳукми зиндони як марди тоҷик барои қатли ду ҳамватанаш дар русия. гаи пушт ба зину гаи зин ба пушт, ҷияни назарбоев ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. амалиёти наҷоти 3 сайёҳ дар кӯҳҳои дараи варзоб. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 26 сентябри соли 2022 дар шаҳри варшава, пойтахти лаҳистон, анҷумани солонаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо оғоз ба кор кард. қарор аст дар анҷумани имсола ҳайатҳои алоҳидаи ҳукумати тоҷикистон, ҷомеаи шаҳрвандии ин кишвар ва гурӯҳҳои мухолифи тоҷик иштирок кунанд. ҳаракати оппозитсионӣ феълан дар тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 хабар дод ки ҳудуди 19 узваш дар ин гурӯҳ дар варшава намояндагӣ мекунанд. дар байни онҳо аз ҷумла берӯз тағоизода, муҷраи барномаи садои мардум, ҳусейн ашуров, муҷраи барномаи ҳақ ва ботил дида мешаванд. ҳамчунин ҳудуди 10 вакил аз паймони миллии тоҷикистон, як эътилофи низ феълан дар тоҷикистон мамнӯи нирӯҳои мухолифин ҳам ба анҷумани варшава омаданд. бино ба иттилои дарёфтӣ, ҳайати ҳукуматро имсол дар анҷумани саҳа саидмурод фатозода, муовини аввали раиси ҳизби дар тоҷикистон, ҳокими халқии демократӣ роҳбарӣ мекунад. вале вакилони мухолифин рӯзи 27 сентябр аз варшава ба пойгоҳи хабарии бомдод хабар доданд ки 2 рӯз боз курсиҳои ҷудошуда барои ҳайати расмии тоҷикистон ва ҳамчунин кишварҳое чун русия ва беларус дар анҷумани саҳа холист. дар рӯзи аввали анҷуман намояндагони ҳайатҳои расмии кишварҳо суханронӣ карданд ва рӯзи 27 сентябр навбат ба намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мухолифин дода шуд. раҳбари паймони миллии тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ дар суханронияш аввал дар бораи ҳаводиси ахири вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳарф зада ва гуфт, мақомот зимни саркӯби эътирозҳои осоишта тақрибан 50 сокини маҳаллиро ба ҳалокат расониданд ва садҳо тан аз фаъолон, аз ҷумла дасти кам 10 журналист ва блогер дастгир шуданд ва ё рӯ ба фирор оварданд. Кабирӣ ҳамчунин аз ҷомеаи байналмилалӣ интиқод кард ки вақт ва нирӯи зиёдеро харчи муколама ва ҳамкорӣ бо режимҳои ислоҳнашаванда кард ва дар натиҷа мо он чизеро дорем ки имрӯз дар Русия, Беларус, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои шабеҳ мебинем. Набояд фаромӯш кард ки ҳукуматҳои саркӯбгар ва дарозумр аллакай таҷриба ҳосил карданд ки чӣ тавр гуфтугӯ бо кишварҳои демократиро ба як раванди тӯлонӣ ва гуфтугӯ дар бораи ҳеҷ табдил бидиҳанд ва дар охир бештарин фоидаро барои таҳкими ҳокимияти худ ба даст биёранд ва дар натиҷаи ин муколамаҳои доимӣ дар бораи ҳуқуқи башар, демократия кунунӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ на танҳо вазъ беҳтар нашуд, балки дар мисоли кишвари мо ба маротиб бадтар ҳам шуд. натиҷагирӣ кард раҳбари оппозитсияи тоҷик ҷамшед ёров. аз бунёди бузургмир ёров гуфт, адвокатура ҳамчунин неҳоди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон комилан торумор шудааст ва имрӯз дар ҷумҳурӣ нақши адвокатура танҳо бо машрӯият бахшидан ба ҷараёни тафтишот ва судури ҳукмҳо маҳдуд карда шудааст. Алим Шерзамонов аз кангураи озодаандешони тоҷик масъалаи иваз нашудани ҳукуматро дар кишварҳое чун Тоҷикистон ки бар он аз соли 1992 инак 30 сол боз Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ мекунад, матраҳ кард. Шерзамонов гуфт, низоми ҷаҳонӣ бояд чунин тағйир дода шавад ки дар арсаи байналмилалӣ дигар касе бо президентҳое ки беш аз 20 сол дар сари қудратанд ҳатто салом накунанд. Мадина Ҳикматулло аз маркази ҳуқуқи башар дар Вена дар анҷумани саҳа аз парвандаҳои Улфатхони Маҳмадшоева ва Шоҳида Маҳмадҷонова ёдовар шуд ва гуфт, дар Тоҷикистон занони фаъол низ бераҳмона саркӯб карда мешаванд. анҷуманҳои солонаи саҳа дар Варшава дар солҳои охир ба як майдони асосии баҳсҳои сиёсӣ байни намояндагони ҳукумати кунунии Тоҷикистон ва мухолифинаш ки аксараш аз дохили кишвар ронда шуда ҳоло асосан дар Аврупо фаъолият доранд табдил ёфта буд. ғайрат Содиболдӣ, ҷияне дар вақташ хеле сарватманд ва пурнуфузи президенти собиқи Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ба 6 соли зиндон маҳкум шуд.
غیرت سودبولدی نخستین نفر از خویشاوندان نزدیک نظربایف است که برای جنایت‌هایی که در دوره ریاست امکش صادر کرد از جمله برای غصب تجارت‌های دیگران محکوم به زندان شد. گفته می شود غیرت سودبولدی در جریان تفتیشات به همکاری با مقامات راضی شده است و بر اساس توافق با تفتیشات چنین حکم صادر گرفته است. بنا به گزارش رادیوی ازاتق، دادگاه رقم 2 نویه بایکونیر شهر استانه پایتخت قزاقستان روز 26 سپتامبر سال 2022 همگی 10 روز بعد شروع مرافعه غیرت سودبولدی را در دزدی مبلغ‌های بزرگ از شرکت‌های دولتی قزاق تلکوم و TTS به 6 سال محبس نظامش میانه محکوم کرد. غیرت سودبولدی از سوی دادگاه بر رسانیدن ضرر به مال و ملک با روی فریب و با سوء استفاده از باوری و تصرف مال و ملک به او باور کرده شده گناهکار دانسته شد. با حکم دادگاه او همچنین برای 10 سال از حق اشغال منصب‌های دولتی محروم کرده شد. قبلا ایبدار کننده دولتی جنگلدی ایسیبایف از دادگاه همچون جزا برای سودبولدی 6 سال زندان طلب کرد و همچنین خواسته بود که او را از اردن دولتی حرمت و فراست هم محروم کنند. روز 20 سپتامبر وقتی ایبدار کننده طلب خود را در دادگاه ارائه کرد، غیرت سودبولدی گفت از توافق با تفتیشات و همه آنچه که پروکورور گفت پشتیبانی میکند. دادگاه رقم 2 نویه بایکونیر پایتخت قزاقستان روز 16 سپتامبر سال 2022 به بررسی پرونده غیرت سودبولدی، جن در وقتش خیلی ثروتمند و پرنفوذ پرزیدنت سابق این کشور نورسلطان نظربایف شروع کرده بود. خدمات مبارزه با کروپسیون قزاقستان روز 24 آگوست با انجام تفتیش پرونده جن نظربایف خبر داده بود که در جریان تفتیشات ایبدار شوندگان به دولت مبلغ‌های غیر قانونی تصرف کردهشان در حجم بیش از 240 میلیارد تنگه یا بیش از 500 میلیون دلار را برگردانیدند. همچنین گفته میشد که تفتیشات علاوه دست داشتن غیرت سودبولدی در جنایت‌های چون سرپیچی از پرداخت انداز و باج و خراج گمرکی و شستشوی درآمدهای غیر قانونی را تفتیش میکنند. غیرت سودبولدی در دوره پرزیدنتی امکش نورسلطان نظربایف به قطار بایترین ساکنان قزاقستان طبق فرضیه مجله فورس قزاقستان شامل میشد. او ماه مرد بازداشت شد و اینک نیم سال باز در پس پنجره قرار دارد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نیمه دوم روز 27 سپتامبر سال 2022 با چند ساعت تأخیر بالاخره دعوا عکس پرزیدنت امامعلی رحمان را از اشتراکش در مراسم افتتاح گیمنازیای نوردین به نوع نو دانشکده زبانها و ملاقاتش با استادان و دانشجویان دانشکده زبانها نشر کرد. این نخستین چاره‌بینی‌هایی است که امامعلی رحمان بار نخست بعد 16 سپتامبر سال 2022 یعنی از زمان اشتراکش در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند در محضر عام ظاهر شد. اشتراک امامعلی رحمان در این چاره‌بینی‌ها در حالی است که برای چنین مدت طولانی یعنی 11 روز غیب زدن او سر و صداهای گوناگونی را در جامعه به وجود آورد و اخیراً شام 26 سپتامبر این همه سر و صداها را ژورنالیست تاجیک مقیم آلمان داداجان عطاولایف رسانه‌ای کرد. او در یک مطلب کوتاه با نام طلب شفا در فیسبوک نوشت بعد نشست سمرقند پرزیدنت تاجیکستان در بستر بیماری است. از همه خواهش می‌نمایم که از تحقیر و تعوین دست بکشند و برای شفای کامل و عاجل او دعاگو باشند. امامعلی رحمان 5 اکتبر سال جاری به سن 70 میرسد. او از سال 1992 اینک 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. چند سال باز در تاجیکستان درباره احتمال از امامعلی رحمان به پسر کلونیش رستم امامعلی سپردن کرسی پرزیدنتی صحبت میکنند، ولی اجرای این نقشه اینک چند دفعه باز به تأخیر گذاشته می شود و در انتخابات سال 2020 امامعلی رحمان دیگر باره نامزدی خودش را پیشبری کرده زمان ریاستش را تا سال 2027 یعنی تا 75 سالگیش تمدید کرد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 27 سپتامبر سال 2022 با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر داد که از 27 تا 29 سپتامبر سال جاری در برخی ناحیه‌های جنوب کشور و ناحیه‌های تابع مرکز تا صورت 17-22 متر در یک ثانیه شدت گرفتن شمال پیش بینی شده. احتمال فرو ریختن چنگباد معروف به باد افغانی زیاد است.
در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان کشور خواهش می‌کند به کسان بیشتر توجه کنند که از بیماری‌های دل و رگ، دیابت قند رنج میبرند. رانندگان و دوستداران سیاحی و گردشگران باید در این گونه روزهای پرچنگ بخصوص در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار گرفته سرعت حرکت و فاصله را در راه‌ها رعایت کنند، چون که احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است. ریاست تفتیشات شهر سنت پتربورگ روسیه روز 27 سپتامبر سال 2022 خبر داد که دادگاه این کشور یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی روسیه در کشتار دو هموطنش گناهکار شناخته به 13 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. ریاست تفتیشات درباره شخصیت محکوم شده معلومات از این بیشتری نداده است، ولی قبلا گزارش شده بود که یک شهروند 29 ساله تاجیکستان در پتربورگ در زمینه رشک با یک زن از خودش کلان 42 ساله که قبلا با او رابطه عاشقی داشت همراه برادرش زبان یک کرده اول جوان 25 ساله تاجیک را کشتند و سپس خود اون زن را. خود محکوم شده و یا ادوکات و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی مقامات تفتیشاتی میگویند در رفت تفتیشات و مرافعه دادگاهی معاین کرده شد که این مرد تاجیک هموطنان خود را در زمینه خصومت شخصی و از غایت رشک کشته است. بنا به فرضیه تفتیشات محکوم شده خبر یافته است که یک هموطنش با زنی که او قبلا با او رابطه داشت آشنایی پیدا کرده است و او در پی کشتن رقیب شده با این کار یک خویشاوند خود را جلب کرده است. آنها شب 24 و 25 اکتبر سال 2020 در کوچه اوتینایا به جبر دیده حمله آورده او را با روی بوغی کردند، به هلاکت رسانیدند و جسدش را در جنگلزار کنار این کوچه زیر خاک کردند. روز دیگر محکوم شده خبر یافته است که معشوقه سابقش میخواهد به پلیس درباره گم شدن آن مرد دیگر خبر دهد. به این سبب او با فریب این زن را به یک جنگل در پهلوی روی کنار کانالختینسکایا برده بازم همراه امان شریکش بوغی کرده کشته است. بامداد قبلا خبر داده بود که جسد شهروند 25 ساله تاجیکستان را که 24 اکتبر سال 2020 بیدرک شده بود بعد 7 ماه روز 26 ماه سال 2021 از درون جنگل در پهلوی کوچه اوتینایا در ناحیه پریموری شهر سنت پتربورگ پیدا کردند. با گمان دست داشتن در قتل او یک شهروند 29 ساله تاجیکستان دستگیر شده بود. خدمات مطبوعات سرریاست کارهای داخلی شهر سنت پتربورگ و ایالت لنینگراد گفت در این کشتار برادر کلانی نفر دستگیر شده نیز دست داشته. این شهروند تاجیکستان که سال تولدش 1989 از 11 ژانویه سال 2021 تحت جستجوی فدرالی قرار داده شده است. گفته می شود هر دو برادر قربانی خود را به ناحیه پریموری دعوت کرده دست و پایش را با ارغمچین بستند و سپس یکی از آنها از پایهای او داشته است و دیگری گلویش را بوغی کرده است. بعد جان دادن جوان تاجیک قاتلان جسد او را به جنگل نزدیکترین برده زیر خاک کردند. این دو برادر با امین را روز 25 اکتبر سال 2020 یک زن 42 ساله تاجیکستان را با عین شیوه کشتند. جسد این زن را نیز زیر خاک کردند. این زن را روز 15 نوامبر سال 2020 در یک جنگل در موضع یونتول و نویه کورورتنی در پهلوی شوروی کالختینسکای پیدا کردند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان به علت‌های مختلف وفات می‌کنند. فلاکت‌ها در جای کار و صدمه‌های نقلیاتی همچنین مریضی‌های گوناگون از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود، ولی ده‌ها تن آنها هر سال با مرگ مجبوری از جمله با دست هموطنان خودشان ترک این دنیا می‌کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات دهندگانش در روزهای استراحت 3 سیاحی را که در کوه‌های دره ورزوب در مانده بودند نجات دادند. بنا به اطلاع این نهاد 25 سپتامبر سال 2022 3 سیاح در موضع ورزوب خلای نویه ورزوب در کوه در ماندند و یکی آنها از بلندی افتاده جراحت هم برداشته است. در این باره به قسم نوبرداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده یک زن ساکن دوشنبه زنگ زده خبر داده است. او گفته است از دچار مشکل شدن سیاحان از صحبت تلفنی با آنها خبردار شده است. کمیته گفت
با دریافت این خبر گروه نجات بخش کونورد ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجاتی این نهاد بلافاصله به جای حادثه سفربر کرده شدند. نجات بخشان مکان درماندن سیاحان را معین و با آنها تماس صدایی برقرار کردند. شام امان روز به نجات بخشان میسر شد که یکی از سیاحان را از کوه پایین فرارند و به دوشنبه بفرستند، ولی به دلیل فرا رسیدن تورکی ادامه عملیات نجات به صبح روز دیگر مانده شد. نجات بخشان نیز آن شب همراه سیاحان در کوه ایستادند. برابر رسیدن صبح 26 سپتامبر ساعت 0:53 نجات بخشان عملیات نجات دو سیاح باقی مانده را ادامه داده هر دو را با کمک تجهیزات مخصوص فنی پایین فرآوردند و سیاح مجروح را به بیمارستان نویه ورزاب انتقال دادند. اما کمیته حالتهای فوق‌العاده در ابتدایش درباره از کدام کشور بودن سیاحان در کوههای ورزاب در مانده معلوماتی نداده است. 25 سپتامبر سال 2022 تخمین ساعت 23 راننده اتومبیل تمغه اوپل ویکترا ترسونوف قهرمان سال تولدش 1995 هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد حدود شهر مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران ابراهیموف فریدون سال تولدش 1993 ساکن همین شهر را که از طرف راست به طرف چپ راه عبور می نمود پخش نموده است. در نتیجه ابراهیموف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این هلاکت تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور با عریضه مرد 36 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 29 آگوست سال 2022 شخص نامعلوم با راه پنهانی از داخل اتومبیلش تمغه مرسدس بنز که در کوچه احمد دانش پایتخت به نظارت می ایستاد 6000 سامانی و یک عدد کارت امانت بانک را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 15000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.